کلام خدا خود مجسم ہوا ہے، کلام خدا خود مجسم ہوا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، ہماری خاطر وہ دنیا میں آیا، ہماری خاطر وہ دنیا میں آیا، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کلام خدا خود مجسم ہوا ہے، کلام خدا خود مجسم ہوا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مقدس کے مطابق ہر وہ شخص جو پہلے ہی انجیل شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کو دوسروں کو سمجھانے اور ان سچائیوں پر چلنے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ صحیح بات ہے بھائی فاروق، اب ہر جگہ پر حضرت المسیح کی تعلیمات کی پیروکاری ہو رہی ہے۔ وہ صرف اسے ایک طاقتور نبی ہی نہیں بلکہ سیدھی راہ کے طور پہ ماننے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے اندر ایسے طریقے نکال لیے ہیں جن کے ذریعے سے حضرت المسیح پر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے طریقے کی ایک مثال ہے جس کے وسیلے سے اپنے گھروں میں ہی رفاقت رکھتے ہوئے کلام اللہ کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بھائی انور، اس جماعت میں آپ عملی اسباق اور گفتگو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایمان میں ترقی کرنے کی نئی راہیں اور طریقے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک ایسی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ لوگ احمد بھائی کے گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دیکھو احمد بھائی لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کے فیصلے کے بعد اس کے گھر کے افراد اور دوست احباب نے محسوس کیا کہ وہ ایک مختلف شخص ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محبت کرنے والا اور ذمہ دار ہو گیا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ انجیل شریف کے مطالعے اور دعا کے لیے باقاعدہ سب کو اکٹھا کرتا ہے۔ بھائی احمد کی طرح شروعات میں ان میں سے بہتوں نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، جن میں ان کی بیوی، بچے اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ جو کچھ عیسیٰ المسیح نے انجیل شریف میں کہا ہے اس کا بغور مشاہدہ کرنے اور اپنی زندگی المسیح کی راہ پر چلنے کے ذریعے ہم دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ کئی مہینوں کے مشاہدے کے بعد ان میں زیادہ تر لوگ عیسیٰ المسیح کے بارے میں اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام نبیوں میں افضل کیوں ہیں۔ اسی سبب سے ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ کلام پاک سے سیکھیں۔ اب وہ ہفتے میں 1 دن اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہر شخص جو وہ سیکھ رہا ہے شروع ہی سے حوصلہ افزائی پاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ بھائی احمد کی بیٹی نے بھی اپنے گھر میں پڑوسی خواتین کی رفاقت کا آغاز کر رکھا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ رود اپنی ساس کے سچے خدا کو ماننے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی تو اپنے پرانے تہذیب اور اپنے پرانے خداؤں میں واپس جا سکتی تھی، لیکن نعومی کی شخصیت سے وہ متاثر ہو کر قائل ہو گئی تھی کہ وہ بھی ایک سچے خدا کے پیچھے ہی چلے۔ مجھے اس سے بڑھاوا اور حوصلہ ملا کہ میں بھی اپنے پڑوسی عورتوں کے لیے ایک اچھی مثال بنوں تاکہ وہ عیسیٰ المسیح کے راستے پر چلنا شروع کریں۔
احمد بھائی کے گھر کی خواتین نے گفتگو شروع کی جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اب اس طرح اکٹھا ہونے کے وسیلے سے ان کے رسم و رواج اور زیادہ پرمعنی ہو گئے ہیں۔ وہ پانی کا استعمال کرتے وقت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ المسیح نے انہیں ان کے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، اور جو ہی وہ اپنے بدن کے مختلف اعضاؤں کو دھوتے ہیں تو وہ خاموشی سے اپنے گناہوں کا اقرار اور معافی مانگتے ہیں۔ اسی دوران وہ اس پاکیزگی اور معافی کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں برے کاموں سے اپنے ہاتھ دھوتا ہوں، یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں وہ کام کر سکوں جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں اپنی آنکھیں اس لیے دھوتا ہوں تاکہ میں صرف وہی دیکھوں جو تو چاہتا ہے کہ میں دیکھوں۔ میں اپنے کان کو اس لیے دھوتا ہوں کہ دنیا کی آواز کو نہیں بلکہ تیری آواز کو سن سکوں۔ میں اپنے پاؤں کو اس لیے دھوتا ہوں کہ میں تیری سچ سے راہ پر چل سکوں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، آئیے ہم اپنے عیسیٰ المسیح کی تعظیم کریں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 لوگ میرے نام سے اکٹھا ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود رہوں گا۔ اے عیسیٰ کلمۃ اللہ، ہم نہایت حلیمی کے ساتھ اپنے بیچ تیرا استقبال کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہماری شرمندگی اپنے اوپر لے لی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو ہمارا افضل کفارہ ہے، یعنی قربانی۔ ہم تیری بزرگی کرتے ہیں اور تیری مرضی کے خواہش مند ہیں۔ آمین۔ اس جماعت میں سبھی لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں، بھائی سعید اپنے ایک دوست کو ساتھ لائے ہیں۔ کیا آپ ان کا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ یہ میرے دوست بھائی سلیم ہیں۔ اکثر دفتر میں کام کے دوران میں ان کو عیسیٰ المسیح کے بارے میں بتاتا تھا اور یہ اور بھی زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ آج شام شروع کرنے سے پہلے میں پچھلے کئی ہفتوں کا خلاصہ دینا چاہوں گا کیونکہ قاسم بھائی ہمارے بیچ نہیں تھے۔ ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا تھا کہ بے گناہ عیسیٰ المسیح نے موت کو قبول کیا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ نبیوں کی کتابوں میں نبوت کو پورا کیا جو ہمارا افضل کفارہ تھا، ہماری قربانی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے گناہ اور موت پر فتح پائی۔ عیسیٰ المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے تاکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں، اور اس نے یہ بھی کہا جب میں جاؤں گا تو روح قدوس کو بھیجوں گا جو میرے ماننے والوں کے ساتھ رہے گا اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ عیسیٰ المسیح کے آسمان میں جانے کے بعد اس کے ماننے والے ایک کمرے میں جمع ہو گئے اور عبادت کرنے لگے، اور روح قدوس کے آنے کے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یکایک آسمان میں ایسی آواز آئی جیسے ایک زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور وہ سارا گھر جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں
आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं, जो उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्दूस से भर गए और बड़ी ताकत और इख्तियार से बोलने लगे। और बहुत से लोग उनके अल्फाजों पर ईमान लाए और अपने गुनाहों से तौबा की, और ईमान लाए कि सिर्फ ईसा अल मसीह ही उन्हें निजात दे सकता है। बल आखिर उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दफनाए गए और ईसा अलैहिस्सलाम में एक नई ज़िंदगी के साथ जी उठे। यहाँ से ईसा अल मसीह की उम्मत का आगाज़ हुआ। हम देखते हैं कि उम्मत के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार, बहुत ख्याल, बहुत लगाव रखते हैं। हमें कलाम पाक से मिसालें लेनी हैं कि जमात किस तरह काम करे, क्योंकि हम इस उम्मत के रुकन हैं। हम में से बहुत से लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अपने गुनाहों से तौबा की और बपतिस्मा लिया। क्या कोई बताना चाहेगा कि गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात में हमने क्या सीखा था, या अपनी ज़िंदगी में हाल ही में होने वाला कोई तजुर्बा जो अल्लाह ताला ने किया है, बताना चाहेगा? गुज़श्ता हफ्ते अल्लाह ताला ने हमें उम्मत की इत्तेहाद के बारे में समझ अता की कि कैसे हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और पूरा करें। उसके बाद हमारी बातचीत और दुआ करने में इतना अच्छा वक्त गुज़रा कि हम तकरीबन आधी रात तक बैठे रहे। हमारी ये जमात ईसा अल मसीह की उम्मत का एक नमूना है। ये सही है सईद भाई, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम्हारे जहन से पर्दा उठा दिया गया है। मैंने आपको इतने जोश में जब देखा था जब आपकी बीवी को पहला बच्चा हुआ था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले हफ्ते रूहुल कुद्दुस के बारे में जानकर मैं हैरान रह गया, और ये जानकर कि खुदा ने उन मामूली इंसानों से कितने बड़े काम करे कि बीमार ठीक हो गई, अंधे दिखने लगी, वो मेरे ज़रिए भी ये काम कर सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि रूहुल कुद्दुस के ज़रिए मैं भी इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता हूँ। पिछले हफ्तों की मुलाकात के बाद मैं घर गया तो देखा कि मेरा बेटा बुखार से तप रहा है। मुझे याद आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों को रूहुल कुद्दुस ने ताकत दी है और दुआ करने का इख्तियार, जिससे बीमार ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि हम मिलकर अपने बेटे के लिए दुआ करें। मैं हैरान हुआ कि आधे घंटे में मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा कि उसका बुखार पूरी तरह से जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है कि पिछले हफ्तों मैं अपने बहनों पर कितना गुस्सा था। इस हफ्ते लेकिन मैं चौंक गया जब अहमद भाई ने मुझे बताया कि ईसा अल मसीह ने अपनी जान देकर हमारे सब कर्ज चुका दिए हैं ताकि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मिल सके। अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने बहनों को माफ़ कर दूं, क्योंकि ईसा अल मसीह ने मुझे माफ़ कर दिया है। 3 दिन तक मैं उसके बारे में सोचता रहा, क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। तब बाला आखिर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि उसे मेरे घर भेज दे। वो आ गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं उसे कैसे माफ़ कर पाऊँगा। उसे देखकर मैं इस कदर हैरत में पड़ गया कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उसके बाद खुदावंद के करम से मेरे इंतकाम का जज्बा ख़त्म हो गया और हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, बहुत खूब। जब हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, और हमारी ही नहीं दूसरों की भी। हम सब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के हुक्म को मानने के लिए
آگے بڑھ رہے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کون سی روحیں، تصورات اور برے جن ہماری جماعتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی روح کے ذریعے اپنے ایمان کی فرما برداری کرنا سیکھ رہے ہیں. اور کوئی شخص بھائیوں، اب کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے بہت یاد آتا رہا. مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3 مختلف شہروں میں جانا پڑا. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس رفاقت میں اپنے تصور سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. تقریباً 2 ہفتے پہلے مجھے اپنے اندر بڑی بے چینی سی محسوس ہوئی اور مجھے نفسانی خواہشات کا سامنا کرنا پڑا. میں اپنے ان گنونے خیالات کے باعث سخت نادم ہوں، حالانکہ اس مرتبہ میں نے ان پر عمل نہیں کیا. میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو شرمسار رہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو بتائیے کہ آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں. وہ اپنی رحمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے. قربان میمنے کی طرح اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. یہ اس کا روح ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو تبدیل ہونے کی طاقت دے سکتا ہے. کیا ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ احمد بھائی، یہ ٹھیک ہے؟ خداوند تیرا شکر ہو قاسم بھائی کے لیے. خداوند اس کو تبدیل ہونے کی طاقت دے. یہ دعا ہم روح القدس اور عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اس جماعت میں ہم ایک دوسرے کی احتیاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ المسیح کے حکم کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. جو گفتگو کے مناسب اوقات میں فرق کو پہچانتا ہو، وہ جماعت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے مددگار ہو سکتا ہے. احمد بھائی ایک قدرتی اغوے ہیں اور عیسیٰ المسیح کی پیروی بڑی وفاداری سے کرتے آتے ہیں. وہ ایک محبت کرنے والے شوہر اور باپ بھی ہیں، اور معاشرے میں انہوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تعلیم دینے کا زیادہ تر کام اس کو کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں ضروری ہے اس کو اور لوگوں کو سربراہ کے طور پر تیار کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. ہم آپ کی بہن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں، وہ ابھی تک بیمار ہے، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی، وہ یہ کہ خداوند کی روح مجھے لوقا کی انجیل کا 5واں باب پڑھنے کی رہنمائی دے رہی ہے. اس باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد کافی بھیڑ تھی، لیکن کئی لوگ ایک مرد کو جو کہ مفلوج تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لانے کے لیے گھر کی کھپریل میں سے نیچے اتار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے شفا دی، لیکن اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بطور جماعت ہماری دعائیں میری بہن کو شفا کے لیے عیسیٰ المسیح کے قریب لا رہی ہیں، اور اپنی شفا کے بعد وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے عیسیٰ المسیح کی طرف رخ کرے گی. اگر عیسیٰ المسیح میرے گناہ معاف نہ کرتا اور مجھے اپنی روح میں زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں کرتا، تو میں اس صورتحال سے نپٹنے کے قابل نہیں تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے دعا کی. براہ مہربانی آپ ہمارے لیے دعا جاری رکھیں. بھائیوں، آئیے کتاب مقدس کی تلاوت سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور روح قدوس سے کہیں کہ ہمیں گہری سمجھ عطا کریں.
भाई अली, क्या आज शाम आप हमारे लिए अंजील शरीफ से हवाला पढ़ेंगे, जो रसूलों के अमाल में बाब 4 का 1 से 31 आयत तक है। ये हवाला उस वक्त शुरू होता है जब पतरस और यूहन्ना रूह कुद्दूस की ताकत के ज़रिए एक अपाहज इंसान को हेकल के दरवाजे पर शिफा देते हैं। फिर शिफा पाए हुए आदमी को ईसा अल मसीह की ताकत के बारे में बताते हैं। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। उनमें से कुछ लोग शिफा पाए हुए आदमी को पहचान कर हैरान रह जाते हैं। फिर पतरस ने भीड़ में ईसा अल मसीह के खुशखबरी को बयान किया, जिस पर हेकल के बुज़ुर्गों ने एतराज़ किया। पतरस और यूहन्ना को गिरफ़्तार कर लिया गया। हम आज की पढ़ाई में देखेंगे कि नहायत ही मुश्किल हालात में भी उम्मती निडर और खुशी से भरे रहते हैं। अल्लाह ताला की हम्द हो, जिसने हमें अपना कलाम पाक हमारी रहनुमाई के लिए हमें दिया। या अल्लाह, अपने कलाम पाक की समझ हमें अता फरमा। आमीन। उसका ये कलाम पाक हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में है। आइए इसको सुने और वो उसके रूह को मौका दे कि वो हमें इस हवाले के बारे में समझ बूझ अता करे। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 तक पहुँच गई। दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुज़ुर्ग और फ़कीह और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और इस्कंदरिया और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए। उनके बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये कलाम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्दूस से मामूर होकर उनसे कहा, उसे उम्मत के सरदार और बुजुर्गों, अगर आज हम है उस एहसान के बाबत बाज़ पुरस की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम ईसा मसीह के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़ुहूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्दूस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। अमूमन चूँकि ये सब लोग पढ़ नहीं सकते और हर एक के पास किताब मुक़द्दस भी नहीं है, इसलिए दुआ करने से पेशतर ये हवाला कई मरतबा पढ़ा जाता है। इसके बाद जब सब लोग अल्लाह ताला के हुजूर में खामोश हैं, अल्लाह ताला अपनी रूह के ज़रिए इस पढ़े गए हवाले के बारे में उन्हें तासीर देता है। कई मिनटों के बाद वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस हवाले के ज़रिए क्या कहा है। अल्लाह ताला ने हमें ईसा मसीह की उम्मत में रखा है ताकि जब हमको रूहुल कुद्दूस की तरफ से समझ मिले तो हमको दूसरे मानने वालों की तरफ से यह हमें मिल जाए कि ये कलाम अल्लाह ताला और रूहुल कुद्दूस की तरफ से है। पहले मैंने सोचा था कि ये कहानी अपाहिज आदमी की शिफा के मोजिज़े के बारे में है।
پھر روح القدس نے مجھے دکھایا کہ وہ بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کیا تھا کہ بہت سے لوگ دیکھے اور اس کی طرف مڑے۔ اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہت پیار کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری اپنا اعتماد سب کو بتاؤں۔ میرا خیال ہے کہ روح القدس مجھے دکھا رہا ہے کہ پطرس اور یوحنا کے حکم ماننے سے کتنا زیادہ پھل آیا۔ جب میں سن رہا تھا تو روح القدس نے میرے بیٹے ہاشم کو دکھایا۔ مجھے احساس ہوا کہ جیل جانے سے میں بہت ڈروں گا، کیونکہ میں اپنے خاندان سے الگ ہو چکا ہوں۔ میں نے دیکھا پطرس اور یوحنا کو خدا نے ستائے جانے پر قوت برداشت دی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو استعمال کیا کہ لوگ اس کے بارے میں سنیں۔ اس نے پطرس کو صحیح الفاظ بولنے کے لیے دیے۔ پاک روح نے مجھے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو استعمال کر سکتا ہے جو اس کے حکم کو مانے اور اطاعت کرے۔ ہیکل کے بزرگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، پھر بھی ان کو بے انتہا سمجھ اور ہمت تھی کہ وہ اپنے ایمان کی منادی کر رہے تھے۔ جیل میں رات گزارنے کے باوجود بھی پطرس اور یوحنا نڈر رہے۔ میں نے احساس کیا کہ ستائے جانے کے ڈر پر قابو پانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقت چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت دور اور بہت طاقت والا ہے۔ میں سوچا ہی نہیں تھا پریشانی کے دنوں میں وہ ہمارے اتنے پاس ہو سکتے۔ میں ہمیشہ یہ مانتے آیا ہوں کہ میں نہیں جان سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے جب تک کہ وہ عدالت کے دن میرے اچھے اور برے کاموں کو ترازو میں نہ تول لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس روز تک میرے نیک کام برے کاموں سے زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں۔ سلیم، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنی جدوجہد میں دیانتدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت ایک ایسا مقام ہو جہاں ہر سوال کرنے کی آزادی ہو۔ ہم ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود متلاشی ہیں۔ آپ کے سوال کا مختصر طور پر جواب میں یہ کہوں گا، حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہوتے ہوئے وہ اس قابل ہے۔ اس نے ہمارے لیے افضل قربانی دی، ہمارے لیے سیدھا راستہ بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک تھے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اسی سبب سے کتاب مقدس میں ان کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا اور یہ جانا کہ مجھے انتخاب کی ضرورت ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سبق اور پیروی کرنے کے لیے ایمان کا ایک قدم ہے، اور اب مجھے یقین ہے قادر مطلق
ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुकर्रर किया है, उनकी फरमाबरदारी करने से मैं अल्लाह ताला के साथ अबदी ज़िंदगी गुजारूँगा और रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के गज़ब से बच जाऊँगा। अहमद भाई, क्या मैं और जोड़ सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुझे मेरी बीमारियों से शिफा दे सकता है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, मेरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है और मुझे अपना सुकून दे सकता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान में गया और आज भी ज़िंदा है, वो आज भी लोगों को शिफा देता है, आज भी हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो आज भी गुनाह और इब्लीस से रिहाई देता है, वो आज भी हमारे दिल मोहब्बत और रहम से मामूर करता है। भाई सईद एक तब्दील शुदा शख्स के तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सईद, आज शाम को जमात ख़त्म होने के बाद सलीम भाई के साथ गुफ्तगू में आप शरीक हों, और पसंद करूँगा कि अगर आप कलाम के मुतालिया और दुआ में शरीक हों तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगेगा। मैं पसंद करूँगा आज ये कलाम पाक के मुताले और दुआ में आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, और कोई भी हमारे साथ शरीक हो सकता है, ठीक है? तो आज के मुताले पर अपने तासुरात का बयान जारी रखें। मुझे याद है जब मैं रूहुल कुद्दूस की गहरी समझ का मुंतज़िर था, जैसा कि रसूलों के अमाल में हुक्म है कि मैं सारी दुनिया में जाऊं और उसकी खुशखबरी की मनादी करूं। आज की पढ़ाई में मैंने देखा कि पतरस और यूहन्ना खुदा के हुक्म की अताअत करते हैं। पाक रूह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज के ज़रिए मुझे ये ज़ाहिर किया कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मैं डरूं, बल्कि बहादुरी के साथ बाहर जाऊं। हालांकि मैं सताओं से डरता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी करना मेरी अपनी परेशानियों से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ क़ुरबानी और उसका प्यार जानता हूँ, तो डर और खौफ मुझे उसकी बात कहने से कैसे रोक सकता है। मैं जोश में हूँ कि कैसे अल्लाह ताला मेरे लिए दरवाज़े खोलता है कि मैं उसके बारे में बता सकूँ और लोगों को अल्लाह के रहम और ईसा अल मसीह की राह हक़ के बारे में बता सकूं। अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे कि किस तरह मुसीबतों के दौरान में भी पहले के मानने वाले लोग आगे बढ़े, खुदावंद की उन पर बरकतें रहीं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में रूह कुद्दूस की ज़्यादा क़ुव्वत और रहनुमाई चाहते हैं? ठीक है, आइए हम अल्लाह ताला से उसी तरह दुआ करें जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। भाई अब्दुल, क्या आप दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे? ज़रूर अहमद भाई, ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। ऐ खुदावंद करीम, हम दुआ में तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि हमने तेरी अफसल क़ुरबानी को कबूल किया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर दिया, वो जिसको तूने हमारी खातिर भेजा। है अल्लाह ताला, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम पर अपने कलाम और हमारे लिए तेरी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। तूने हमें अपने कलाम पाक में बताया है कि हम सिर्फ़ तेरी रूहुल कुद्दूस के लिए दुआ करें और जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू हमें खुशी से देगा। ऐ अल्लाह ताला, हमें अपना रूह अता फरमा जो हम तेरे अहकाम की फरमा बदारी में मांगते हैं, तेरे रहमत और ईसा अल मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। तो भाइयों, ये बातें अपने ख़ानदान वालों को सिखाना, बुराई से अपने आप को दूर रखना और अल्लाह ताला की कुर्बत में चलना याद रखें।
ये याद रखते हुए कि ईसा अल मसीह ने फरमाया है कि अपने अल्लाह ताला से अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। इसलिए बराए मेहरबानी जाने से पहले इस बक्स में हदिया को डालते जाएं। ये हदिया हमारी कौम के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। चलो भाइयों, अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। आज रात जैसे हमने बात की कि जब हम तकलीफ़ों का सामना करते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करना याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम बरकतों के लिए, और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए वो ईसा अल मसीह की कुर्बानी को याद रखते हुए ये रोटी एक साथ खाते हैं। अभी आपने ऐसे तरीक़े को मिसाल के तौर पर देखा, और अब आप भी अपने घरों में दूसरों के साथ रिफ़ाक़त और कलाम पाक का मुताला कर सकते हैं। आइए हम मुख्तसर तौर पर देखें कि हमने इस मरतबा इकट्ठा होने के दौरान क्या देखा। पहले हमने देखा कि उन्होंने इंजील शरीफ में एक हवाला पढ़ा कि उस पर ध्यान करें। दोम, उन्होंने रूल कुद्दूस का इंतज़ार किया कि इस हवाले की रोशनी में खुदा की मर्ज़ी उन पर ज़ाहिर हो। फिर उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया कि उन्हें रूल कुद्दूस की तरफ से क्या मिला और उनको इस पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है। और अब ये आप सब के लिए मौका है कि जिस शख्स ने आपको ये फ़िल्म दिखाई, आप उससे मज़ीद बातचीत करें कि आप इस किस्म की रिफ़ाक़त का तजुर्बा किस तरह कर सकते हैं जो अभी आपने देखी है। आप इसी किस्म की रिफ़ाक़त अपने घरों और कौम के लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने इज्तिमा के लिए जानकारी हासिल करना पसंद करें तो इस फ़िल्म के आखिर में दिए गए पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस बात का मुंतज़िर है कि ईसा अल मसीह की रिफ़ाक़त में ज़्यादा गहरे तौर पर लोग उसकी पैरवी करें, और वो ऐसे सरबराहों की तलाश में भी है जो पाकीज़गी में दूसरे ईमानदारों के लिए एक नमूना हो। ये रिफ़ाक़त जो उन्होंने एक दूसरे के साथ रखी, ये पूरी दुनिया में फैली हुई उम्मा अल मसीह का एक छोटा सा हिस्सा है। रिफ़ाक़त कायम करने और तश्कील देने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में ये तमाम जमातें एक कदर मुश्तरक के बाइस आपस में मुंसलिक हैं, यानी ईसा अल मसीह की पैरवी और बाहम इकट्ठा होने की खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नजर से था ओझल ये माना जहां में, नजर से था ओझल ये माना जहां में, रहे साथ अपनों के हर दम जहां में, रहे साथ अपनों के हर दम जहां में, वो फिर
وحدت نہیں ہے